إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الله تعالى Kur'an'da aytdi ya eyyuhellezine amanu iman iyalarına müracaat edip aytdi ey iman getirgen kişiler ey inangan kişiler aminu billahi ve rasulihi ve kitabillezi nazzala ala rasulih iman getirgiz Allah Teala'ga onun elçisine ham elçiga ingan kitobga ham elçiga qadar elçiga ingan kitobga qadar ingan kitoblarga kim ise Allah Teala'ga onun farishtalarına kitoblarına elçilerge qiyomat kunina kufrlik qila ol indi jiroq adashu bilan adashdi deb Allah Teala bunda Allah Teala qo'sha iymon keltirgan kishilarga iymon keltirga ya'ni iymonni yangartirga Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdi bu hadisni topshirdi Ibn Amr innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu ath-thawbu fas'alullah ta'ala an yujaddida al-imana fi qulubikum Dirslikda yuraklaringizda iymon kiyim tuzgan siman tuza dedi Dirslikda Yürekleringizdagi iman kiyim tuzgan siman tuza. Şungar Allah Teala'dan soragız, Allah Teala sizning imanlaringizni yangartsın deb. Yürekleringizdagi imanni yangartsın deb Allah Teala'dan soragız. Dirslikda qarasak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunda misal keltira imanга ham aytdi ol kiyim siman tuza dedi. Yani nişikkina kishi kiyimin şista tutarga tilemesin, nişikkina tırışmasın, yaxşı itip yürürge uramlarda kiyimi pişirilmasın için deb. Lakin vaqt jita hamu nişikkina motor bulmasın, nişikkina qiybatlı bulmasın, ul kiyim ul tuza şaq. Ham ki kishi almashuga yana kiyim satıp ala. Mına şulay imanda. Ey kişi iman getirdi, aytdi men Allah Teala'ga hamanın elçisine iman getirdim deb, onlarısın bunun bilan to'xtasa, ham imanına ahamiyat bermasa, mana bu iman şeytan ta'siri ostunda bu fitneler ta'siri bilan ol tuzashaq, balki kishini butunlay imandan kufrlikka chiqarashaq. Şuar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem qo'shdi ham aytdi bu imanni yangartirga kerak ekanin ham eng birinchi etib chunki kishida kuch-quvvat yo'q agarda Allah Teala anga buni bermasa qo'shdi mana bu imanni yangartirga ham imanning yangartuning sabablari bor mana shu sabablar turida bugun сөйләшәчәк biz ham eng zo'r sabablardan bo'lib tura imanni yangartu sabablaridan bo'lib tura o namozni turg'izu Namazını oku tugul, namazını kılu tugul, namazını tırgızu. Yani bütün sünnetleri bilen vakitta okup, sünnetlerin ötüp, ihlaslık bilen, huşu bilen. Allah Teala ayta müminlerini sıfatlap, اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Müminlerin sıfatları de onlar көрмеше ышаналар dedi. Yani Allah Teala'ны көрмейлер, lakin ona ышаналар. Allah elçisini көрмейлер, lakin ona ышаналар. Фәрештәләрне көрмейлер, lakin onlarga ышаналар. Ve yuqimuna s-salata ham namazını tırgızalар.
Әйтмәде юсаллун дип, намаз укыйлар дип, бәлки әйтте намазны торгызалар, ягъни рукыннары белән һәм тиешле сыйфатта. Шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям Муаз ибн Джабалны Йемен җирләренә җибәргәч әйтте: "Син китап әһле янына киләсең. Һәм алар янына килгәч, беренче шакыруың ла илаха илляллаһ шәһадәсенә булсын" диде. Яни беренче шакыру ул ла илаха илляллаһны белү, аны аңлау, аны кабул итүгә булсын диде. Һәм әгәр дә сиңа буйсынсалар, ягъни кешеләр шәһадәт китерсәләр, хәбәр ит аларга: Аллаһ Тәгалә көнгә 5 тапкыр намазны фарыз кылды дип. Намазны көнгә 5 тапкыр фарыз кылды дип әмер ит диде. Һәм яни шәһадәттән соң иң зур гамәлләрдән булып тора ул намазны торгызу, һәм шулай ук ул җанны тәрбияләргә, менә шул иманны яңартыр өчен бик зур бер сәбәпләрдән булып тора. Аллаһ Тәгалә әйтте: "Ва акимис салат", намазны торгыз. "Инна салата танха анил фахшай вал мункар", дөреслекдә намаз гынахлардан тыя. Дөреслекдә дөрес итеп укылган намаз ул гынахлардан тыя диде. Анкабут сүрәсенең 45-нче аятында. Шулай ук Аллаһ Тәгалә кушты намазны үз вакытында укырга. Һәм әйтте: "Фавайлул лил мусаллин, аллазина хум ан салатихим сахун". Намаз укучыларга кайгы булсын. Нинди намаз укучыларга? Кем намазының вакытына ихтибар бирмичә укый диде. Яни вакытында укымый, әһәмият бирми вакытына, кичектереп укый. Шулай ук Аллаһ Тәгалә әйтте: "Кешеләр хәсрәткә төштеләр, безгә кадәр булган халыклар хәсрәттә булдылар бер сәбәп өчен. Фахалафа мин бадихим халфун", алардан соң кешеләр килде. Адаъу ссала ваттабау шахават. Алар намазны югалттылар диде. Яки тиешенчә укымыйча, яки вакытында укымыйча, яки бөтенләй калдырып. Һәм моның нәтиҗәсе нәрсә булды? Ваттабау шахават, һәм шахватларга ярдылар. Намаз калдырдылар, вакытында укымадылар, яки тиешенчә укымадылар. Ваттабау шахават, һәм шахватларга ярдылар. Фасауфа ялқауна гайя, һәм инде тиз вакытта алар җәһәннәмдә булачак дип Аллаһ Тәгалә әйтә. Шулай ук мунафикларның сыйфатлары турында Аллаһ Тәгалә әйткәндә әйтә: "Иннал мунафиқина юхадиуна ва хуа хадиухум". Дөреслекдә мунафиклар Аллаһ Тәгаләне алдарга телиләр. Дөреслекдә мунафиклар Аллаһ Тәгаләне алдарга телиләр. Ва иза каму иля салати каму кусала. Әгәр дә намазга торган булсалар, ялкаулык белән торалар диде. Юрауна наса, кешеләргә күрсәтмәкче булалар. Ва ла язкуруна Аллаха илля калила, Аллаһ Тәгаләне әз генә искә төшерәләр. Намаз ул Аллаһ Тәгаләне, аның төп максаты намазның ул инде Аллаһ Тәгаләне искә төшерү. Ничек моның турында Аллаһ Тәгалә әйтте: "Иннани аналлаһ", дөреслекдә мин Аллаһ, ягъни гыйбадәткә лаеклы зат. "Ла илаха илля ана", миннән башка хак илаһ юк. "Фаъбудни", миңа гыйбадәт кыл. "Ва акимис салата ли зикри", һәм мине искә төшерер өчен намазны торгыз. Һәм мине искә төшерер өчен намазны торгыз. Шуңар иң зур сәбәпләрдән иманны яңарту
яңартуның иң зур сәбәпләре булып тора, ул намазга әһәмият бирү. Һәм намазны тиешенчә торгызу. Һәм ул инде гыйлем белән генә киләчәк. Икенче бер зур сәбәпләрдән булып тора, ул инде Кур'ан. Кур'ан Кәрим. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва нуназзилу минал Кур'ани ма хуа шифаъу ва рахматул лил муъминин." Кур'ан, индергән Кур'ан, ул муъминнәр өчен шифа һәм рахмат диде. Ягъни кеше үз йөрәге өчен, үз шәһвәтләреннән, үз шубахатларыннан монда шифа табачак һәм йөрәген төзәтә алачак. Һәм Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә моның белән ирешәчәк. Шуңар иң беренче китап, укылырга тиеш китап, өйрәнелергә тиеш китап, ул инде Кур'ан Кәрим. Аны уку гына түгел, бәлки мәгънәсен аңларга тырышырга кирәк. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. И кешеләр, сезгә Раббыгыздан вагаз килде, өйрәтү килде, тәгълимат килде. Өйрәнегез. وشفاء لما في الصدور. Һәм ул вагазда сезнең йөрәкләрегез өчен шифа бар диде Аллаһ Тәгалә. Аллаһ Тәгалә Кур'ан турында әйтә: "Китабун анзалнаху илейка мубаракун." Сиңа индергән китап ул мубарак, бәрәкәтле китап. Ягъни файда белән килә. Мәгънәсен белмичә укысаң да файда була. Мәгънәсен укып, мәгънәсен белеп, аңлап укысаң, тагын да күбрәк файда булачак. Аннан соң Аллаһ Тәгалә бу китапның иңүнең сәбәбен аңлата. Мәҗлестә укыр өчен генәме? Ниндидер әҗр савап җыер өчен генә түгел өченме? Юк, әйтә: "Лиядаббару аятих." Аятларын уйлар өчен. Ягъни уйланыр өчен. Һәм акыл ияләренә искә төшерү өчен. Ягъни Кур'анның төп максаты ул лиядаббару аятих. Аятларын уйлар өчен, аңлар өчен, уйланыр өчен. وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. Һәм акыл ияләре искә төшерсеннәр өчен. Менә төп максаты Кур'анның. Әйе, Аллаһ Тәгалә вәгъдә бирде, әҗрләр бирәм дип һәрбер хәреф өчен. Әгәр дә уку өчен генә шундый вәгъдә булса Аллаһ Тәгаләдән, нинди әҗр булачак әгәр дә кеше уйланса. Әгәр дә аның буенча гамәл кылса, ул тагын да зуррак нәтиҗәләргә ирешәчәк. أفلا يدبرون القرآن يتدبرون القرآن. Ни өчен Кур'анны уйланмыйлар ди? Кур'ан өстеннән уйланмыйлар ди. Ам аля кулубин акфалуха. Аларның йөрәкләрендә йозаклар бармы дип сорый Аллаһ Тәгалә. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям кайбер ишракларда бер аятны укып төнне чыга иде. Бер аятны укып кына төнне чыга иде. Ягъни шундый нык тәэсир итә иде һәм уйлана иде. Хәтта йоклар алдыннан уйлый башлый иде һәм инде иртәнге вакытка хәтлек уйлап чыга иде бу аят турында. Мәсәлән, ничек хадистә килә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Аллаһ Тәгаләнең сүзен укыды: "Ин ту'адзибахум фа иннахум عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم عزيز الحكيم. Әгәр дә син аларны газапласаң, алар синең кулларың, ягъни син хаклы, кемне телисең газапларга, һәм сиңа беркем дә каршылык күрсәтә алмый. Ва ин тагфир лахум, әгәр дә син аларны гафу итсәң, фа иннaka антал азизул хаким, дөреслектә син азиз, кыш кудрат иясе, хаким, хикмәт иясе. Һәм менә бу аятны ул Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям төне буе уйлап чыкты. Абу Бәкр иң йомшак кешеләрдән булды. Шулай ук елый иде һәм аятны чыга алмый иде. Төне буе бер аят турында уйлап. Умар ибн Хаттаб инна азаба раббика лавaqi аятын укыгач бөтенләй аңын югалтты. Ширләп китте.
дөреслектә Раббыңның газабы киләчәк дигән аятны укыгач, Умар ибн Хаттаб хәтта ширләде. Шундый нык тәэсир итте. Ни өчен тәэсир итте? Чөнки ул уйланды бу аятның нәтиҗәсе турында, мәгънәсе турында. Һәм Усман ибн Аффан әйтә иде, әгәр дә йөрәкләр чиста булган булса, саф булган булса, без Раббыбызның сүзен укудан туймас идек диде. Әгәр дә йөрәкләребез чиста булган булса, без Раббыбызның сүзләрен укудан туймас идек диде. Шулай ук зур сәбәпләрдән булып тора Аллаһ Тәгаләне искә төшерү. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Әлә бизикриллаһи татмаиннул кулуб", дөреслектә Аллаһ Тәгаләне искә төшереп, йөрәкләр тынычлана. "Фазкуруни азкуркум", мине искә төшерегез, мин дә сезне искә төшерермен. Бөтенебез дә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтен телибез, бөтенебез дә Аллаһ Тәгаләнең ярдәмен телибез, гафу итүен телибез. Нәрсә эшләргә кирәк соң? Аллаһ Тәгалә менә бу аятта кирәк. Бу аятта сөйли. "Фазкуруни", мине искә төшерегез, һәм мин дә сезне искә төшерәчәкмен. Яни Аллаһ Тәгалә сезгә ярдәм итүен теләсәгез, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтен теләсәгез, аны искә төшерегез. Һәм ул сезне дә рәхмәте белән, ярдәме белән искә төшерәчәк. "Фазкуруллаһа кәсиран ләаллакум туфлихун", Аллаһ Тәгаләне күп искә төшерегез, бәлки уңышка ирешерсез. Муъминнәрнең сифатларын әйткәндә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Әз-закирин Аллаһ кәсира ваз-закират". Алар Аллаһ Тәгаләне күп искә төшерәләр. Шундый кешеләргә а'аддаллаһу лахум магфирatan ва аҗран азима, андый кешеләргә Аллаһ Тәгалә үз магфиратын һәм зур әҗр әзерләде. "Я айюхаллазина аману зкуруллаһа зикран кәсира", иман китергән кешеләр, Аллаһ Тәгаләне күп искә төшерегез, һәм аны иртән һәм кич биекләгез, хәмд сәнәләр әйтегез. Шулай ук Абдулла ибн Буср исемле кеше Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям янына килә һәм әйтә: "Я Аллаһның илчесе, дөреслектә изгелекләр бик күп. Минең өчен изгелекләр бик күп, һәм мин белмим кайсысыннан башларга, нәрсә эшләргә". Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Ла язалу лисанука ратбан мин зикриллаһ", телең гел юш булсын Аллаһ Тәгаләне искә төшерүдән. Телең гел юш булсын Аллаһ Тәгаләне искә төшерүдән. Шулай ук зур сәбәпләрдән булып тора ул Аллаһ Тәгаләнең исемнәрен һәм сыйфатларын өйрәнү. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Валиллаһил асмаул хусна фад'уһу биһа ва зарул лазина юлхидуна фи асмаихи саюджзауна ма кану яъмалун". Дөреслектә Аллаһ Тәгаләнең күркәм исемнәре бар, алар белән дуга кылыгыз диде. Дөреслектә Аллаһ Тәгаләнең күркәм исемнәре бар, алар белән дуга кылыгыз. Шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Инна лиллаһи 99 исман". Дөреслектә 99 исем Аллаһ Тәгаләнеке диде. Яни Аллаһ Тәгаләнең 99 исеме бар, һәм алар Аллаһ Тәгаләнеке генә. Ман ахсаха, кем аларны ятласа, гыйлеме белән шылгап алса, өйрәнсә, дахалал җанна, җәннәткә керер диде. Шулай ук зур сәбәпләрдән иманны ныгыту, иманны яңарту дип әйтик, сәбәпләрдән булып тора ул төнге намаз. "Ва минал лейли фатахаджат биһи нафилатан лак". Төнеңдә өстәмә намазың булсын диде Аллаһ Тәгалә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямга әйтеп. "Аса ан яб'асака раббука мақаман махмудан", шулай эшләсәң, Раббың сине зур дәрәҗәдә кыямәт көнендә чыгарыр диде. "Татаджафа джунубухум анил мадаҗи", аларның аркалары ятакларыннан тора диде. Ятакларыннан аркаларын күтәрәләр диде төнне. Ни өчен? Намаз укыр өчен. "Кану калилан минал лейли ма яхҗаун",
төннең әз өлешен генә йоклыйлар иде. Сахабалар турында әйткәндә, Аллаһ Тәгалә әйтә: "Кану қалилан минал лейли ма яхҗаун", төннең әз өлешен генә йоклыйлар иде. Төнне әз өлешен йоклагач та, калган төнне нәрсә эшләделәр? Калган төнне торгыздылар, намаз торгыздылар. Шулай ук зур сәбәпләрдән була, бәлки Аллаһ Тәгалә моңар күп ихтибар кыла, ләкин без моны әз эшлибез, ул инде үлемне искә төшерү. Әгәр дә уйлансак, кем зияратка барып, үлемне искә төшерер өчен зияратка барганы бар? Әйе, без барабыз, кеше үлсә, аны күмер өчен. Кайберләр бара җыештырыр өчен. Ә кем бара үлемне искә төшерер өчен? Арабызда андый кешеләр бик әз. Ләкин Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям зияратка бара иде үлемне искә төшерер өчен. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Кун фид дунья кааннака гариб ау габирус сабил", дөньяда шит илче кебек бул. Шит илдән килгән кеше кебек бул. Ау габирус сабил, яки юлчы кебек бул диде. Һәм Ибн Умар бу сүзләрен уйлангач, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның бу сүзләрен уйлагач, әйтә иде: "Әгәр дә төнгә керештең икән, иртәнге вакытны көтмә. Ягъни көтмә, торырмын да шундый эшләремне эшләрмен дип, изгелекләремне эшләрмен дип. Иртәгә эшләрмен дип. Әгәр дә иртәнге вакытка керешсәң, кичне көтмә" диде. Әгәр дә сәламәт икәнсең, ширләгәнче гамәл кыл. Әгәр дә син исән икән, үлгәнче гамәл кыл. Үлгәч, чөнки гамәл киселә, ширләгәч кеше күп нәрсәне эшли алмый. Тырыш, кашан синең мөмкинчелек бар. Иртәгәгә калдырма. Ваҗаат сакратул маут билхаққи залика ма кунта минху тахид. Һәм үлем исереклеккә килде. Һәм син моннан кашырга теләгән идең, диде Аллаһ Тәгалә Каф сүрәсендә. Шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Аксиру зикра һазимил лаззат", ләззәтләрне җимерүчене күп искә төшерегез, ягъни үлемне. Шуңар Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның сөннәтеннән булып тора, кеше үлгәч кенә түгел, ниндидер зияратта, ниндидер җыештырулар, эшләр өчен генә түгел, ә бәлки синең айлык яки атналык йөрүең зиратка булырга тиеш үлемне искә төшерер өчен. Чөнки кашан кеше үз күзе белән күрә, ул күбрәк тәэсирләнә аңа бүтән кеше әйткәннән яки укыганнан. Кашан кеше үзе күрә, күпме кеше үлде, күпме кеше бу дөньядан китте, бу ишракта кеше күбрәк тәэсирләнәчәк. Шуңар Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям кушты безне, бәлки өндәде зияратларга йөрүдән һәм инде искә төшерүдән, үлемне искә төшерүдән. Чөнки бу безнең кыямәт көненә ышануга нык тәэсир итәчәк. Шулай ук соңгы сәбәп булыр бу көнне, ул инде үтерә торган, халак итә торган гафләттән ярак булу. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Иннал лазина ла ярджуна лиқаана". Безнең белән очрашуга өмет итмәгән кешеләр раду бил хаятид дөнья. Дөнья тормышы белән ризаландылар. Ягъни дөнья тормышы безгә җитәрлек диделәр. Ватмаанну биха, һәм моның белән тынычландылар. Ягъни дөнья тормышы белән тынычландылар, ахирәткә әзерлек ясамадылар. Валлазина хум ан аятина гафилун, һәм шуның сәбәпле алар безнең аятларыбыздан гафил булдылар. Улаика маъвахумун нар, аларның кайтар урыны ут булачак, бима кану яксибун, кылган кәсеп иткән гынахлары өчен. Яни Аллаһ алар турында, аларның сыйфатлары турында әйтте: "Ла ярджуна лиқаана",
безнең белән очрашуга өмет итмиләр. Мөэминнәр турында әйткәндә, киресенчә Аллаһ Тәгалә әйтә, алар кыямәт көнендә уңышка ирештеләр, чөнки безнең белән очрашуга өмет иттеләр һәм әзерлек күрсәттеләр. Вараду бил хаяти дөнья, һәм дөнья тормышы белән разый булдылар, риза булдылар. Тынычландылар, ватмаанну биха, һәм моның белән тынычландылар, ахират турында уйламадылар. Валлазина хум ан аятина гафилун, һәм алар безнең аятләрдән гафилләр. Һәм мөэминнәр андый булырга тиеш түгелләр. Алар киресенчә Аллаһ Тәгалә белән очрашуга өмет итәргә тиешләр. Алар бу дөнья белән риза булырга тиеш түгелләр. Алар ахираткә генә омтылырга тиешләр. Әйе, бу дөньяны алар кулланырга тиешләр, ләкин кулланырга тиешләр ахират өчен. Һәм бу дөнья тормышы белән генә тынычланырга тиеш түгелләр. Чөнки бу җир, ул Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, безнең өчен торак урыны түгел. Без монда вакытлыча гына. Ничек Аллаһ Тәгалә моңар мисал китерде бу дөнья турында. Бу дөнья ул игенчеләр үстергән иген кебек диде. Менә иген үсеп чыга, һәм игенчеләр шатлана аңа күреп, карап. Ләкин соңыннан ул саргая, аннары соң бөтенләй тузанга әйләнә. Һәм бу дөньяда шулай. Яни башта ул безне сөендерәчәк, аннары соң ул саргаячак, аннары соң инде безнең өчен тузан булачак ул. Субханакаллаһумма бихамдика,